देवदेव महादेव कहिले, हे प्रिया पार्वती, एही मर्त्यलोकरे मानवीय आत्मार कठिन परीक्षा एवं सेमानंकर अदम्य साहसर कहानी मोते सर्वदा मुग्ध करिथाए। तुमे शुणिबाकू चाहुथिबा अहल्या नामक एही विधवा महिलांक कथा मध्य सेहीपरि एक कहानी। तीन जन अज्ञात साधु किपरि तांकु त्रिविध परीक्षा देई तांकु दुख और तिरस्कारर शिखररु उठाई एक सशक्त आत्मारे परिणत कले, सेही अविश्वसनीय घटना को आज मु तुम आगरे वर्णना करुछि। हे गौरी, एहा केवल एक कहानी नुहे, एहा हेउछि भय उपरे साहसर, मोह उपरे त्यागर एवं स्वार्थपरता उपरे सेवार विजयर दिव्य वार्ता। एही कहानीटी जने सुंदर विधवा महिला और तीन जन अज्ञात साधुंकर। जेतेबेले से दुख और तिरस्कारर शिखररे रही जीवनर कठिन समय देई गति करुथिले, सेतेबेले तीन जन साधु तांको जीवनरे आसिले एवं सेमानंको कथाकू से स्वीकार कले, जहा फलरे तांको जीवन सुखमय हेला एवं से सुखरे जीवन बिताइबाकू लागिले। बंधुगण, आपणमानंकू आजिर एही भक्ति कहानी रे स्वागत। गानर नाम थिला बघेईपुर, जहा चारिआडे सबुजिमारे घेरा होइथिला। सेठाकार जनसंख्या अधिक नथिला, किंतु लोके परस्पर को जानिथिले। सेही गान रे अहल्या नामक जने महिला तांको स्वामी सरोजंक सहित एक छोट घरे बहुत खुशी रे रहुथिले। तांको जीवन जने आदर्श गृहिणी परि थिला। से सकाळु शीघ्र उठी घरर सबु काम सारुथिले। तापरे से तांको स्वामींको सह बिलरे काम करुथिले। तांकर परिश्रम और स्नेह जोगु घरे सबुबेले सुख शांति लागी रहुथिला, किंतु एही सुख सबुदिन रहिला नाही। बिलरे काम करुथिबा बेले तांको स्वामींकु एक विशाल साप दंशन कला। सापटी तांको गोड़रे कामुड़ी देला एवं किछि घंटा मध्यरे तांको शरीररे विष व्यापी गला। गां लोके झड़ाफुंका और घरोई उपचार रे लागी रहिले, किंतु किछि भी प्रभाव पड़िला नाही। शेषरे सरोजंकर मृत्यु होई गला। एही खबर शुणिबा मात्रे अहल्यांको उपरे सते जेपरि वज्रपात हेला। से स्वामींको शबकु जाबुड़ी धरी कांदिबाकू लागिले। तांको आखिरु लुह सुखिबार नाम धरु नथिला। गानर महिला माने तांको बुझाइबाकू आसिले, किंतु तांको अवस्था देखि समस्तंको मन तरड़ी गला। तांको समग्र संसार शेष होई जाइथिला। से भाबी पारु नथिले जे एबे तांको जीवनर कोन हेबो। तांको दुनियार आश्रयस्थली किए जे परि छड़ाई नैथिला। स्वामींको मृत्यु परे अहल्यांको पाई दुनिया संपूर्ण बदली गला। प्रथमे जेउ संपर्कीय और पड़ोसी तांकु सम्मान देउथिले, सेमाने एबे तांको ठारु दूरेई रहिले। जने विधवार जीवन केते कष्टकर होई पारे, ताहा एबे से बुझी पारिले। गानर किछि लोक तांको प्रति सहानुभूति देखाइले, किंतु अधिकांश लोक तांको अशुभ बोली भाबिले। एबे से एकुटिया असहाय थिले एवं गानरे एपरि विश्वास थिला जे कौनसी स्त्री विधवा हेबार कारण केवल तार पूर्व जन्मर पापरु होइथाए। गानर किछि वयस्क पुरुष तांकु घृणा दृष्टिरे देखिबाकू लागिले। पूर्वरु जेउमाने तांकु सम्मान देउथिले, एबे सेमाने तांकु लोभ दृष्टिरे अनाइले। सेमाने तांकर असहायतार फायदा उठाइबाकू चेष्टा करुथिले। दिने जेतेबेले अहल्या तांको पुरुना झुंपुड़ी बाहरे बसिथिले, से देखिले जे गां बाहर रास्तारे तीन जन तेजस्वी ऋषि चाली चाली आसुछंती। सेमाने लंबा धड़ा दाढ़ी और गेरुआ वस्त्र पिंधिथिले। सेमानंको मुहनरे दिव्य आभा थिला एवं सेमानंको आखिरे अपूर्व शांति झलकुथिला। गां लोके ऋषिमानंको आगमन खबर पाइबा मात्रे सेमानंकु घेरिगले। समस्ते श्रद्धारे सेमानंको चरणरे मुंड नुआनिले एवं आशीर्वाद मागिबाकू लागिले। गानर मुखिया विनम्र स्वररे प्रार्थना कले, महाराज, दयाकरी किछि समय पाई आम गानरे रुहंतु। आमकु आपणंको आशीर्वाद और ज्ञानर अत्यंत आवश्यकता अछि। तीन जन ऋषि तांको कथाकू ग्रहण कले। तीन ऋषि एही समयरे अहल्यांकु देखिले। कहिले, एही नारी बहु कष्टरे अछंती, किंतु तांको भाग्य परिवर्तन हेबार लक्षण अछि। किछि लोक संदेहरे पड़ीगले तो किछि उत्सुकतार सहित ऋषिमानंको कथाकू बुझिबाकू चेष्टा कले। अहल्या निजे मध्य आश्चर्य होई गले। वर्ष वर्ष धरी जेउ समाज तांको अलगा करी रखिथिला, आज सेहिमानंको सामनारे जने ऋषि तांको भविष्यतकू असाधारण बोली घोषणा करी देले। तांको मनरे असंख्य प्रश्न उठिबाकू लागिला, एही ऋषि किए? आउ मो भाग्य विषयरे एमाने एपरि कोन देखिले? कोन मो जीवन सतरे बदलिबाकू जाउछि? तीन जन साधु गान मझिरे थिबा एक प्राचीन मंदिररे रहिले। एही मंदिरटी वर्ष वर्ष धरी सुनसान पड़िथिला, किंतु सेमानंको आगमनरे सेठारे एक नुआ शक्ति फेरी आसिला। गां लोके बड़ श्रद्धारे सेमानंको प्रवचन शुणिबाकू आसिबाकू लागिले। मात्र अहल्यांकु मंदिर रे प्रवेश करिबाकू अनुमति नथिला।
ଯେତେଥର ସେ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଉଥିଲେ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ, ଅହଲ୍ୟା ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ। କ'ଣ ସତରେ ସାଧୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ'ଣ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିର ଅଧିକାର ଅଛି? ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପାଦ ଦେଲେ। ଦୀପର ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅରେ 3 ଜଣ ସାଧୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ ବସିଥିଲେ। ଯେମିତି ଅହଲ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, 3 ଜଣ ନିଜ ଆଖି ଖୋଲିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବଶିଷ୍ଠାନନ୍ଦ କହିଲେ, ପୁତ୍ରୀ, ତୁମେ ଆମ ଠାରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଅହଲ୍ୟା କହିଲା, ମୋ ଜୀବନ ଏତେ ଦୁଃଖମୟ କାହିଁ? ମୁଁ କାହାର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଛି? ବଶିଷ୍ଠାନନ୍ଦ ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ପୁତ୍ରୀ, କୌଣସି ଦୁଃଖ ଅକାରଣରେ ଆସେ ନାହିଁ। ତୁମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ହିଁ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ନୂଆ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବଦଳା ଯାଇପାରିବ। ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଛଳଛଳ ହୋଇ ଆସିଲା। ସେ କମ୍ପୁଥିବା ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ମୁଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରିବି? ଜ୍ଞାନ ସାଧକ ଶରଣାନନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଅହଲ୍ୟା ବିନା କୌଣସି ସଂକୋଚରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ବଶିଷ୍ଠାନନ୍ଦ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଗାଁ ବାହାରେ ଥିବା ପିପଳ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିବ। ସେହିଠାରୁ ହିଁ ତୁମର ଅସଲ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରଦିନ ଏହି ଖବର ସାରା ଗାଁରେ ଜଙ୍ଗଲର ନିଆଁ ପରି ବ୍ୟାପିଗଲା। ଲୋକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କ'ଣ ଋଷି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବରଦାନ ଦେବେ ନା କୌଣସି ଅଭିଶାପ? କେଉଁଠି ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ସାରା ଗାଁ ପାଇଁ ସଙ୍କଟର କାରଣ ତ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ? କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ତ କିଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଘୃଣାରେ। ମାତ୍ର ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ରାତି ସମୟରେ ସେ ଗାଁ ବାହାରେ ଜଙ୍ଗଲ କଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ 3 ଜଣ ସାଧୁ, ବଶିଷ୍ଠାନନ୍ଦ, ଦେବାନନ୍ଦ ଏବଂ ଶରଣାନନ୍ଦ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ପବନରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ବଶିଷ୍ଠାନନ୍ଦ କହିଲେ, ପୁତ୍ରୀ, ତୁମକୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁରା ରାତି ଏକୁଟିଆ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ ଭୟକୁ ପରାଜିତ କରିଦେଲ, ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଅନ୍ଧାର ରାତି ଏବଂ ଅଜଣା ବିପଦ, ଏସବୁ ଭାବିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଭିତରର ସାହସକୁ ଏକାଠି କଲେ ଓ ହମ୍ ଭରିଦେଲେ। 3 ଜଣ ସାଧୁ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ଧାରରେ ଲୁଚିଗଲେ। ଏବେ ସେ ପୂରାପୂରି ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ। ଯେମିତି ରାତି ଗଭୀର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଜଙ୍ଗଲର ପରିବେଶ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଉଠିଲା। ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର ଶବ୍ଦ, ପେଚାଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଡାକ ଏବଂ ପବନରେ ଅଜବ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶବ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କୌଣସି ଛାୟା ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଛି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ଏହା କୌଣସି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ନା କୌଣସି ଆତ୍ମା? ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବେ, ମାତ୍ର ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଶରଣାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଯଦି ତୁମେ ଭୟ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲ, ତେବେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିଯିବ। ଅହଲ୍ୟା ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ, ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ କହିଲେ, ମୋତେ ଡରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୋ ସହିତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଭୟ କେବଳ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ବାହାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଛାୟାଟି ମିଳାଇଗଲା। ସେ ଭୟକୁ ମନରେ ଚାପି ରଖିଲେ ଓ ସ୍ଥିର ମନରେ ବସି ରହିଲେ। ସକାଳର ପ୍ରଥମ କିରଣ ସହିତ ଅହଲ୍ୟା ଆଶ୍ୱସ୍ତର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠିଲେ, ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେମିତି ସେ ଏକ ନୂଆ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ସାଧୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ। ଦେବାନନ୍ଦ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, ପୁତ୍ରୀ, ତୁମେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛ। ଏବେ ତୁମ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଚମକ ଥିଲା। ଏବେ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ଭୟ କେବଳ ମନର ଏକ ଭ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ତାହାର ସାମ୍ନା କରୁ, ତେବେ ତାହା ନିଜେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭୟ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଜାଗି ଉଠିଲା। ଏବେ ସେ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଭାଗ୍ୟର କଣ୍ଢେଇ ମାନିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ସାହସିକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାଏ। ବଶିଷ୍ଠାନନ୍ଦ କହିଲେ, ପୁତ୍ରୀ, ତୁମେ ଭୟକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛ। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି କଠିନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ତ୍ୟାଗର। କ'ଣ ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ? ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା। ତଥାପି କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।
ଦେବାନନ୍ଦ ଗଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତ୍ୟାଗ କେବଳ ଧନ ବା ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ତ୍ୟାଗ ତାହା ଯାହା ଆମ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ତୁମକୁ ତାହା କରିବାକୁ ହେବ। ଅହଲ୍ୟା ବିଚଳିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଅଧିକ କିଛି ନଥିଲା। ମାତ୍ର ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପତି ସରୋଜଙ୍କ ଫଟୋ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଚିହ୍ନ ଥିଲା ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମର ସ୍ମୃତି ଦେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଏହି ଫଟୋକୁ ଦେଖି ଶାନ୍ତି ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜମି ଆସିଲା। କମ୍ପୁଥିବା ସ୍ୱରରେ ସେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଶରଣାନନ୍ଦ ହସି ହସି କହିଲେ, ଯଦି ସେଇଟି ତୁମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଅଟେ, ତେବେ ହଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ତ୍ୟାଗ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସାର୍ଥକ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନରୁ କରାଯାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଜେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ, ଆମେ ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ଅହଲ୍ୟା ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ଏହି ଫଟୋ ତାଙ୍କ ଅତୀତର ଶେଷ ସ୍ମୃତି ଥିଲା। କ'ଣ ସେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବେ? କ'ଣ ଏହି ତ୍ୟାଗ ଠିକ୍ ହେବ? ମାତ୍ର ତାପରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏହି ଫଟୋ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ବିତିଯାଇଥିବା କାଲି ସହିତ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହାକୁ ଦେଖି ସେହି ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲେ। ସେହି ଅଧୁରା ପ୍ରେମର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୋହରାଉଥିଲେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନୂଆ କରି ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅତୀତରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ, ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ବଶିଷ୍ଠାନନ୍ଦ କହିଲେ, ଯାଅ ଏବଂ ଏହି ଫଟୋକୁ ଗାଁର ପୋଖରୀରେ ଭସାଇ ଦିଅ। ଅହଲ୍ୟା ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ଏକ ପୁରୁଣା ସିନ୍ଦୁକକୁ ଧୀରେ ଖୋଲିଲେ। ତା ଭିତରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସାଇତି ରଖାଯାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ତାହା ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପତି ସରୋଜଙ୍କ ଫଟୋ। କମ୍ପୁଥିବା ହାତରେ ସେ ତାହାକୁ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା, ମାତ୍ର ମନ ଏବେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଥିଲା। ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ କାହିଁକି ପିଙ୍ଗୁଛି? କେଉଁଠି ଏହି ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ ତ କରିନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଅହଲ୍ୟା କାହା କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ପାଣିର ଲହରୀ ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ସେ ଫଟୋକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେହି ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ, ଯାହା ସହିତ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଏକ ଫଟୋ ନଥିଲା। ଏହା ତାଙ୍କର ସୁଖ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅତୀତର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଫଟୋକୁ ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦେଲେ। ଯେମିତି ଫଟୋଟି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା, ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାର ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଉପରେ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଏକ ଅଜବ ହାଲୁକାପଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭରିଗଲା, ସତେ ଯେପରି ସେ କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶିକୁଳିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ସେ କେବଳ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଲେ, ତିନିଜଣ ସାଧୁ ବଶିଷ୍ଠାନନ୍ଦ, ଦେବାନନ୍ଦ ଏବଂ ଶରଦାନନ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ସନ୍ତୋଷ ଝଲକୁଥିଲା। ଦେବାନନ୍ଦ କହିଲେ, ପୁତ୍ରୀ, ତୁମେ ତ୍ୟାଗର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛ। ଏବେ ତୁମେ ସେହି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛ ଯାହା ତୁମକୁ ଅତୀତ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିଥିଲା। ଅହଲ୍ୟା ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମନ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶାନ୍ତ ଓ ମୁକ୍ତ ଥିଲା। ଅହଲ୍ୟା ହସିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଦୃଢ଼ତାର ଥିଲା। ଶରଣାନନ୍ଦ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଓ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା। ଅହଲ୍ୟା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁନି କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତିନିଜଣ ସାଧୁ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଏକ ସମୟରେ ମହାନ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ସାଧନା ସ୍ଥଳ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ସେଠାରେ ସୁନସାନ ବିରାଜୁଥିଲା। ପବନରେ ରହସ୍ୟ ଥିଲା, ବାତାବରଣରେ ଏକ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠାନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମାର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତୁମେ ଭୟ ଓ ମୋହକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମକୁ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଅହଲ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଦେବାନନ୍ଦ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଗାଁରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର କେହି ସାହା ଭରସା ନାହିଁ। ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଓ ଭୋକିଲା ରହୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ନିଜ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜର ସମସ୍ତ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଅହଲ୍ୟା ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ହୁଏତ ଛୋଟ ଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ଥିଲା। ସେ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ?
ए देई से किछि कुहंती शरणानंद आगको आसी कहिले एहापरे तुमको 7 दिन जंगल रे रही तपस्या करिबाकू पड़िबो बिना भोजन और जल रे। एही परीक्षा तुमर धैर्य संकल्प एवं समर्पणर हेबो। जदि तुमे एहाकू पूरा करि पारिबो तेबे तुमर आत्मा सत्य मुक्ति आड़को अग्रसर हेबो। अहल्या स्तब्ध होई रही गले। एपर्यंतर परीक्षा गुड़िक कठिन थिला, मात्र एही परीक्षा असंभव लागुथिला। कौन से निज घर और भोजन छाड़ी पारिबे? कौन से 7 दिन किछि न खाई न पी बंची पारिबे? मात्र तापरे तांको ऋषिमानंको कथा मने पड़िला। प्रकृत शक्ति शरीर रे नुहे मन रे थाए। एहा तांकर अंतिम परीक्षण थिला। तांकु एहाकू मध्य पार करिबाकू थिला। से संकल्प नेले, निज आखिरे दृढ़ता भरिले एवं कहिले मु नेहा करिबाकू प्रस्तुत अछि। अहल्या बिना कौनसी संकोचरे निज झुंपुड़ी और भोजन से ही वृद्धा महिला को अर्पण करिदेले। गांर लोके एहा देखि आश्चर्य होई गले, ए कौन करुछि? निजर सबु किछि काहिंकी छाड़ी देउछि? केउंठी एहा सतरे ऋषिमानंको प्रभावरे तो आसी जाई नाही। ए नै लोकंको फुसफुस शब्द तांको कानरे आसी बाजिला। से काहाकू किछि न कहि जंगल मुहां हेले। से शरणानंदंको निर्देश अनुजाई गोटिए निर्दिष्ट स्थान रे जाई तपस्या रे बसी गले। प्रथम दिनटी कष्टकर थिला। भोक एवं शोष तांको व्याकुल करुथिला, मात्र से निजर मन को नियंत्रण करिबारे सफल हेले। द्वितीय दिन दुर्बलता आसीबाकू लागिला। ओठ सुखी गला, शरीर थकापन रे भरी गला, मात्र से निज इच्छा को बसरे रखिले। से निजकू बुझाइले एहा केवल शरीरर एक परीक्षा, आत्मार एथिरे कौन नेबा देबा। तृतीय दिन तांको शरीर दुर्बल हेबाकू लागिला। गोड़रे कंपन नथिला, मात्र मन एबे मध्य अटल थिला। से हार मानिबाकू मना करिदेले। चतुर्थ दिन तांकू लागिला जे एबे से आउ सह्य करि पारिबे नाही। मुंड बुलाइबाकू लागिला, दृष्टि झापसा हेबाकू लागिला, मात्र सेही समय रे तांकू ऋषिमानंको कथा मने पड़िला। सत्य शक्ति शरीर रे नुहे मन रे थाए। एहा भाबिबा मात्रे तांकू निज भितरु एक शक्तिर प्रवाह अनुभव हेला। से निज चेतना को शरीर रु अलगा करी ध्यान रे प्रवेश कले। पंचम और षष्ठ दिन पर्यंत से पूरापूरी ध्यान रे बुड़ी रहिथिले। एबे तांकू भोक शोषर अनुभव ही हेउ नथिला। एहा कौनसी साधारण अवस्था नथिला। एहा आत्मार गभीरता रे अवतरण करिबार स्थिति थिला। सप्तम दिन जेतेबेले सूर्य उदय हेले किछि अद्भुत घटिला। अहल्याको आत्मा एक नुआ शक्ति रे भरी उठिला। तांकू एपरी लागिला जे से एबे केवल जने साधारण स्त्री होई रही नाहांती, बरन कौनसी दिव्य शक्ति सहित जोड़ी होई सारिछंती। सप्तम दिन से ध्यान रे मग्न थिबा बेले तांको आगरे एक दिव्य आभा प्रकटित हेला। अनुभव कले सारा संसार आनंदमय। किछि क्षण परे 3 जन साधु तांको सामनारे प्रकट हेले। वशिष्ठानंद तांकू गभीर प्रेम और गर्व रे देखि कहिले, पुत्री तुमे निजर अंतिम परीक्षा मध्य सफलता पूर्वक उत्तीर्ण होइछ। एबे तुमे केवल जने विधवा नुह, बरन जने सशक्त आत्मा होई सारिछ। अहल्याको आखिरे श्रद्धार लुह छल छल होई आसिला। मात्र एही थर ताहा दुखर नुहे, बरन आत्मसंतोषर थिला। देवानंद आगकू कहिले, एबे तुम भितरे सेही शक्ति अछि जहा द्वारा तुमे केवल निजर नुहे, बरन अन्यमानंको जीवन मध्य बदलाई पारिबो। तुमे एबे निज भाग्यर स्वामिनी जिए अन्यमानंको मध्य सेमानंको अंधकाररु बाहर करिबारे सक्षम अट। अहल्या अनुभव कले जे तांको आत्मा एबे हालुका होई जाइथिला। से सेही स्त्री थिले, मात्र एबे तांको ठारे एक दिव्य तेज थिला। शरणानंद निजर 2 हाथ उठाई आशीर्वाद देई कहिले, आमे तुमको आशीर्वाद देउछु जे एबे ठारू तुमर जीवन सुख, शांति एवं सम्मान रे भरी रहिबो। तुमर एही तपस्या केवल तुम पाई नथिला, बरन एहा समग्र संसार पाई एक वार्ता जे प्रत्येक आत्मा रे असीम शक्ति अछि, केवल ताहाकू चिनिबार आवश्यकता अछि। जेमिति सेमाने एहा कहिले, अहल्याको चारिपाखरे एक दिव्य आलोक खेलिगला। एपरी लागिला समग्र ब्रह्मांड तांको भितरर शक्ति को स्वीकार करुछि। अहल्या धीरे धीरे निज आखि खोलिले। एबे से पूर्व अपेक्षा अधिक तेजस्वी, अधिक शांत एवं अधिक सशक्त अनुभव करुथिले। से एबे केवल जने साधारण स्त्री होई रही नथिले, से एक प्रेरणा पाल्टी जाइथिले। जेतेबेले अहल्या गांकू फेरिले, लोके तांकू देखि आश्चर्य होई गले। से एबे आउ पूर्व परी नथिले। तांको चालीरे आत्मविश्वास थिला, तांको आखिरे अद्भुत तेज थिला एवं तांको मुखमंडल रे शांतिर दिव्य आभा झलकुथिला। से एबे कौनसी
ତିରସ୍କୃତ ବିଧବା ନଥିଲେ, ବରଂ ଜଣେ ତେଜସ୍ୱୀ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଏବଂ ସଶକ୍ତ ନାରୀ ଥିଲେ। ଗାଁର ସେହି ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ମାନୁଥିଲେ, ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ଏବଂ ନିଜର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏବେ ସେ କେବଳ ଅହଲ୍ୟା ନଥିଲେ, ସେ ମାତା ଅହଲ୍ୟା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା, ଏକ ଏପରି ଦିଗ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋକ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ। ଏହାପରେ ମହାଦେବ କହିଲେ, ହେ ଶଙ୍କରୀ, ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସାର କଥା। ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି। ତିରସ୍କାର ଏବଂ କଷ୍ଟ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଏପରି ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ। ଏହି 3 ଜଣ ସାଧୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ 3ଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ନଥିଲି, ବରଂ 3ଟି ମହାନ ସତ୍ୟ ଶିଖାଇଥିଲି। ପ୍ରଥମତଃ ଭୟର ତ୍ୟାଗ ବା ସାହସ, ନିଜ ମନର ଭୟକୁ ଜୟ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୋହର ତ୍ୟାଗ ବା ବିରକ୍ତି, ଅତୀତର ବନ୍ଧନ ଓ ମୋହକୁ ଛାଡ଼ିବା। ତୃତୀୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥର ତ୍ୟାଗ ବା ସମର୍ପଣ, କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି 3ଟି ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ସେ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଦେଖିଲ ତ, ହେ ଭବାନୀ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜଗତ ପାଇଁ ମାତା ଅହଲ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ମା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା ଅପାର। ମୁଁ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ଏହି କଠିନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରାର କାହାଣୀ ଶୁଣି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ କଠିନ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ସାହସ, ଆତ୍ମସଂଯମ ଏବଂ ସେବାର ଭାବ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜେ ବଦଳାଇ ପାରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ଭେଟିବୁ। ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।